हॅलो फ्रेंड्स, आजच्या व्हिडिओमध्ये क्लास 10th मॅथ्स पार्ट 2 मधला पायथागोरस थिअरम हा जो टॉपिक आहे त्याच्यामधला प्रॅक्टिस सेट 2.1 सोडू. तर हा त्यामधला पहिला प्रश्न, आयडेंटिफाय विथ रिझन विच ऑफ द फॉलोइंग आर पायथागोरियन ट्रिपलेट्स. या सहापैकी पायथागोरियन ट्रिपलेट्स कोणते ते ओळखायचे आहे. सो स्टार्ट विथ द फर्स्ट वन. तर पायथागोरियन ट्रिपलेट जर असायचे असतील तर असे तीन नंबर ज्यामधला सर्वात मोठा जो नंबर असतो त्याचा स्क्वेअर हा उरलेल्या दोन नंबर्सच्या स्क्वेअर्सच्या सम इतका असतो. तसे जर असेल तर ते पायथागोरियन ट्रिपलेट असते. So if we consider the first triplet, that is 3, 5 and 4. In this one, the largest number is 5. So we have first the largest number square. So that's a square Korea. So largest number is 5. That's square. And the sum of squares of remaining two numbers. So we have to find sum of squares of remaining two numbers. The उरलेले दोन नंबर्स आहेत 3, त्याचा स्क्वेअर प्लस 4 स्क्वेअर. So 3 square is 9 plus 4 square is 16. So 9 plus 16 25 and the 5 square सुद्धा 25. So from this we can see the largest number square is 25 and sum of squares of remaining two sides is also 25. So as these two are equal, this is a Pythagorean triplet. So we can conclude from this that the largest square, that is 5 square, is equal to 3 square plus 4 square. That's why the given triplet, that is 3, 5, 4, is a Pythagorean triplet. So this is how we can decide whether the given triplet is a Pythagorean triplet or not. Okay, the next one, second, 2, 4, 9 and 12. So we have to decide whether it is a Pythagorean triplet or not. पहिला जे सोडवतो त्याच पद्धतीने यातला लार्जेस्ट नंबर पहिला शोधायचा, which is 12. So first of all we should make square of that one, that is 12 square is 144. Now the remaining two numbers are 4 and 9. So we have to make their squares and we have to add these two. That is 4 square plus 9 square. 4 square is 16 plus 9 square is 81. या दोन्हीची जर बेरीज केली तर 97 येते. आता इथं मात्र हे दोन्ही नंबर सेम नाही, म्हणजे लार्जेस्ट स्क्वेअरचा जो नंबर आहे 12 स्क्वेअर आणि रिमेनिंग टू नंबर्स त्यांच्या स्क्वेअर्सची जो सम आहे 4 square plus 9 square, these are not equal. So it is not equal to 4 square plus 9 square. So in this case it is not a Pythagorean triplet. Therefore 4, 9 and 12 is not a Pythagorean triplet. त्यामुळे दुसरं जे आहे ते Pythagorean triplet नाही. Consider the next one, third. The triplet is given to be 5, 12 and 13. Here also the largest number is 13. So 13 square is 169 and sum of squares of remaining two numbers, that is 5 square plus 12 square. 5 square is 25 plus 12 square is 144. If we add these two, we'll get 169. So again these two are equal, that is 13 square is equal to 5 square plus 12 square. या दोन्हीची सम बरोबर आहे. So this is a Pythagorean triplet. That is 5, 12, 13 is also a Pythagorean triplet. Now the next one, fourth. The triplet is 24, 70 and 74. So here the largest number is 74. We'll make square of that one, that is 74 square. It is 5476. The remaining two numbers are 24 and 70. So we have to make them square and we have to add these two. 24 square is 576 plus 17 square is 4900. So if we add these two, we'll get 5476. So again in this case also 74 square is equal to 24 square plus 70 square. That's why this is also a Pythagorean triplet. That is 24, 70 and 74 is also a Pythagorean triplet. Now the fifth one, the triplet is 10, 24 and 27. So the largest number here is 27. So that square is equal to 729. Remaining two numbers are 10 square plus 24 square. So 10 square is 100 plus 24 square is 576. If we add these two, we'll get
676. As these two numbers are not equal, that is 27 square is not equal to 10 square plus 24 square. So this is not a Pythagorean triplet, that is 10, 24 and 27 is not a Pythagorean triplet. Now the last one, 11, 60 and 61. So the largest number is 61. We have to make it square. If we make a square of 61, that is 3721. The remaining two numbers are 11. So we should make square of 11 plus 60 square. 11 square is 121 plus 60 square is 3600. If we add these two, we will get 3721. Here also these sums are equal, that is 61 square is equal to 11 square plus 61 square. That's why this is also a Pythagorean triplet, that is 11, 60, 61 is a Pythagorean triplet. So this is how we can decide whether the given triplet is a Pythagorean triplet or not. Okay, this is the next question, which is based on this figure where angle MNP is given to be 90 degree. NQ is perpendicular on MP. MQ is given to be 9, QP is given to be 4, and from that we have to find NQ. Now as we can see here, a triangle MNP is a right angle triangle. So that's why if we consider right angle triangle MNP, that is in triangle MNP, in this right angle triangle MP is the hypotenuse and NQ is perpendicular drawn on the hypotenuse, that is segment NQ is perpendicular to segment MP or the hypotenuse MP. So if it is the case, then here we can use the geometric mean theorem, and by that, by geometric mean theorem, as a perpendicular drawn on the hypotenuse is NQ, we have to make it square, that is NQ square is equal to, the two segments are NQ and QP. So NQ square is equal to product of these two, that is MQ into QP. Now out of these three we have the lengths of 2, that is NQ, we have to find NQ, so we'll keep NQ square as it is. The length of MQ is given to be 9 into QP is given to be 4. So 9 into 4, that's 36 is equal to NQ square. If we take square root on both the sides, we get NQ is equal to square root of 36 is 6. So this is the length of segment NQ. Next, in figure, angle QPR is equal to 90 degree. This angle is given to be 90. PM is perpendicular to QR. Q dash M dash R is given. Lengths of segment PM and QM are given, and from that we have to find QR. So here also in this triangle, that is in triangle QPR, which is a right angle triangle, PM is a perpendicular drawn on the hypotenuse. So by geometric mean theorem, here also we can write, by the geometric mean theorem, we have the perpendicular drawn is PM. That's why PM square is equal to QM into MR. QM into MR. Now the length of segment PM is given to be 10. That's why 10 square is equal to length of QM is 8 into MR. So 10 square is 100. If we take 8 to the left hand side, it would be in the denominator, that is equal to MR. Now if we divide by 8, 8 न भाग आलो तर 8 एक 8, 2 शिल्लक राहतील 20 होतील, 8 2 16, 4 शिल्लक राहील, भाग जात नाही म्हणून डेसिमल घेऊया, 8 45. So MR is equal to 12.5. पण आपल्याला MR ची लेंथ किती असं विचारलं नाही, आपल्याला विचारले QR. आता ह्याच्यामध्ये MR 12.5 आपण शोधलं, QM 8 दिलेला आहे. हे जे दोन लहान सेगमेंट्स आहेत QM आणि MR, यांची बेरीज केली तर आपल्याला QR मिळणार आहे. So to find QR, we have QR is equal to QM plus MR. आणि हे आपण कशावरून लिहू शकतो, कारण प्रश्नामध्ये आपल्याला दिलेलं आहे की Q dash M dash R, that means these three points are collinear. मग QM ची लेंथ 8 आहे प्लस MR ची 12.5, दोन्हीची बेरीज केली तर 8 plus 12.5, that's 20.5. So this is the length of segment QR. The next question, in figure, find RP and PS using the given information in triangle PSR, where
the triangle PSR, for this one the measures of some angles are given, that is angle PSR is 90 degree. So write that one, angle PSR is equal to 90 degree. Then angle RPS which is given to be 30 degree. यातला एक अँगल 90 डिग्री आहे, एक 30 डिग्री आहे, आपोआपच उरलेला जो आहे तो 60 डिग्री असणार आहे. therefore अँगल PRS is equal to 60 डिग्री. म्हणजे हा ट्रायंगल जो आहे तो 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री ट्रायंगल झाला. मग त्याच्यामध्ये आपल्याला पाहिजे RP. सो RP which is the hypotenuse, आणि ही जी साइड SR आहे ती 30 डिग्रीच्या समोरची आहे. सो वी हॅव टू यूज द थिअरम ऑफ 30, 60, 90 डिग्री ट्रायंगल. that is by 30 degree, 60 degree, 90 degree triangle theorem. We have side opposite to 30 degree, that is SR. It is half the hypotenuse. Hypotenuse is RP, and the reason is side opposite to 30 degree. The 1/2 into SR दिले आपल्याला 6, that is equal to 1/2 into RP. 2 जर लेफ्ट हँड साइडला घेतले तर न्यूमरेटरला जाईल. So 6 into 2 is equal to RP. 6 into 2, 12 is equal to RP. So this is the length of segment RP6. मग एका प्रश्नाचं उत्तर मिळालं, RP ची लेंथ 6 मिळाली. तर PS काढायचं आहे. सो साइड PS इज साइड अपोजिट टू 60 डिग्री. मग इथे 60 डिग्रीच्या समोरची जी साइड असते त्याची प्रॉपर्टी वापरायची. साइड अपोजिट टू 60 डिग्री इज √3/2 times the hypotenuse, that is √3 divided by 2 into hypotenuse is RP. So √3/2 into RP आत्ताच आपण काढली 6, ती किंमत इथे ठेवूया. 2 ने जर भागवलं तर 3 चा भाग जाईल. So 3 into √3, that's 3√3 is equal to PS. So this is the length of segment PS. Next question, which is given in the form of activity. For this triangle ABC, where AB and BC are the perpendicular sides for this triangle, we have to complete the activity. The first is AB is equal to BC. आता हे आपल्याला या डायग्राम मध्ये सिमिलर साइन्सने दाखवले. सो रिझन इज इट्स गिवन. मग असं जर असेल तर अँगल BAC हा किती डिग्री असेल? मग ह्या ट्रायंगल ABC मध्ये अँगल ABC 90 डिग्री आहे. ह्या दोन साइड्स कॉन्ग्रुएंट आहेत, म्हणजे त्याच्या समोरचे हे दोन अँगल्स जे आहेत तेही कॉन्ग्रुएंट असले पाहिजेत बाय आयसोसेलेस ट्रायंगल थिअरम. मग एक त्यातला 90 डिग्री आहे. ह्या दोन अँगल्सचं मेजर किती असेल जेणेकरून या ट्रायंगलचे जे तिन्ही अँगल्स आहेत त्याचं मेजर 180 होईल. तर ते असणार आहेत 45, 45. तरच 45 प्लस 45 प्लस 45 प्लस 45 प्लस 90 180 मिळेल. म्हणजेच अँगल BAC जो आहे तो असणार आहे 45 डिग्री. म्हणजेच हा ट्रायंगल जो आहे आपल्याला 45 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री ट्रायंगल मिळाला. आणि त्याच्यामध्ये आपल्या प्रॉपर्टीनुसार परपेंडिक्युलर साइड जे आहेत म्हणजे AB आणि BC त्या हायपोटेन्यूसच्या 1/√2 टाइम्स असतात. दॅट इज AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू 1 डिवायडेड बाय √2 इंटू हायपोटेन्यूस. हिअर हायपोटेन्यूस इज AC, ते इथे दिलेलं आहे. आता हे आपण सोडवू, फक्त 1/√2 आहे तसंच ठेवूया इंटू √2, अगेन 1/√2 आहे तसंच ठेवूया. आणि या आता √2 ला हे √2 निघून जाईल. सो 2 into 1 2. So the length of segment AB and BC would be 2. The next question is find the side and perimeter of a square whose diagonal is 10 cm. Now we have the relation between diagonal and side of a square. That is diagonal of a square is always √2 times the side of a square. आता त्याचा डायगोनल आपल्याला दिलेला आहे 10, दॅट इज इक्वल टू √2 इंटू साइड. आपल्याला साइड काढायची आहे. √2 आपण लेफ्ट हँड साइडला घेऊया, डिनॉमिनेटरला जाईल. सो 10 डिवायडेड बाय √2 इज इक्वल टू साइड. आता साइड जर काढायची असेल तर 10 इंटू √2 डिवायडेड बाय √2 इंटू √2 करू. म्हणजे इथं ह्या 10/√2 च्या न्यूमरेटर आणि डिनॉमिनेटरला दोन्हीला आपण √2 ने मल्टिप्लाय केलं, म्हणजे त्या फ्रॅक्शन मध्ये काहीच फरक पडणार नाही. आता 10 इंटू √2 न्यूमरेटर मध्ये आहे तसे ठेवूया, डिवायडेड बाय √2 इंटू √2 म्हणजेच काय तर √2 चा स्क्वेअर, आणि √2 चा स्क्वेअर येतो 2, दॅट इज इक्वल टू साइड. आता 2 न 10 ला भाग घालू, 5 चा भाग जाईल.
सो 5 इंटू रूट 2 दॅट इज इक्वल टू साईड. ही साईड आपल्याला मिळाली त्या स्क्वेअरची, म्हणजे पहिल्या प्रश्नाचं उत्तर आपल्याला मिळालं. तर त्याच्यावरून पेरिमीटर सुद्धा विचारले. सो वी हॅव द फॉर्म्युला फॉर पेरिमीटर ऑफ अ स्क्वेअर. स्क्वेअरच्या सगळ्या साइड्स कॉन्ग्रुएंट असतात. सो फॉर्म्युला फॉर पेरिमीटर ऑफ अ स्क्वेअर इज 4 इंटू साईड दॅट इज इक्वल टू 4 इंटू साईड ऑफ अ स्क्वेअर आपण इथे काढलेली आहे 5 रूट 2 तिथे ठेवूया. 5 इंटू 4 म्हणजे 20 इंटू रूट 2 सेंटीमीटर. So the side of the square is 5 root 2 centimeter and its perimeter is 20 root 2 centimeter. This is the next question which is based on this diagram where angle BFE हा जो angle आहे तो 90 degree दिला आपल्याला. त्याच्यानंतर FG is perpendicular to ED which is perpendicular drawn on the hypotenuse. GD is given to be 8, FG is 12 and from that point we have to find EG, then FD and EF. तर सर्वात आधी तर आपल्याला हा जो ट्रायंगल दिलाय तो राईट अँगल ट्रायंगल दिलाय. दॅट इज इन ट्रायंगल DFE त्यातला हा अँगल 90 डिग्री म्हणजे हा राईट अँगल ट्रायंगल आहे. त्याच्यामध्ये FG हा या हायपोटेन्युसवर परपेंडिक्युलर काढलाय. म्हणजेच बाय जॉमेट्रिक मीन थिअरम वी कॅन राईट FG स्क्वेअर इज इक्वल टू GD इंटू GE. आता याच्यामध्ये FG 12 दिलाय तो इथे रिप्लेस करूया. 12 स्क्वेअर इज इक्वल टू GD इज गिवन टू बी 8 इंटू G, त्यालाच आपण EG म्हणूया कारण प्रश्नात आपल्याला EG काय विचारले. मग 12 स्क्वेअर इज 144. 8 जर लेफ्ट हँड साईडला घेतले तर डिनॉमिनेटरला जातील दॅट इज इक्वल टू EG. 8 ने जर भाग घालू तर 8 1 8, 6 शिल्लक राहील, 8 8 64. सो 18 इज इक्वल टू EG. दॅट इज द लेंथ ऑफ सेगमेंट EG इज 18 युनिट्स. हे पहिल्या प्रश्नाचं उत्तर मिळालं. आता EG 18 मिळालं, मग त्याच्यावरून आपण DE काढू शकतो. नाव वी कॅन फाइंड D ॲज इट इज द सम ऑफ GD अँड EG. म्हणजे GD आणि GE ची सम म्हणजेच DE आहे. मग GD आपल्याला 8 दिलेलंच आहे आणि GE म्हणजेच EG आपण काढले 18 तिथे रिप्लेस करूया. 18 प्लस 8 26. तर DE ची लेंथ आपल्याला 26 मिळाली. आता DE ची लेंथ आपल्याला कुठेच विचारली नव्हती तरी सुद्धा DE हा ट्रायंगल DFE चा हायपोटेन्युस आहे त्यामुळे आपण त्याची लेंथ काढून घेतली. आता प्रश्न आपल्याला विचारलाय की FD किती. मग FD जर काढायचं असेल तर हा इथे एक राईट अँगल ट्रायंगल आहे DGF. त्याच्यामध्ये पायथागोरस थिअरम आपण वापरू शकतो. सो नाव कन्सिडर इन ट्रायंगल DGF बाय पायथागोरस थिअरम वी कॅन राईट हायपोटेन्युस स्क्वेअर इज इक्वल टू साइड 1 स्क्वेअर प्लस साइड 2 स्क्वेअर. त्याच्यामध्ये हा 90 डिग्री आहे त्यामुळे त्याच्या समोरची साईड म्हणजे DF हा हायपोटेन्युस झाला. सो DF स्क्वेअर इज इक्वल टू रिमेनिंग टू साइड्स आर GD अँड GF. दॅट इज GD स्क्वेअर प्लस GF स्क्वेअर. मग GD 8 आहे तो इथे रिप्लेस करूया प्लस GF 12 आहे तोही रिप्लेस करू. सो 8 स्क्वेअर इज 64, 12 स्क्वेअर इज 144. या दोन्हीची जर बेरीज केली 208 येईल DF स्क्वेअर. मग आता DF आपल्याला काढायचं आहे. दोन्ही बाजूचं स्क्वेअर रूट घेतलं तर 208 काय परफेक्ट स्क्वेअर नाही त्यामुळे तो स्क्वेअर रूट साइन मध्ये घेऊया. दॅट इज इक्वल टू वी कॅन स्प्लिट 208 ॲज 16 इंटू 13 म्हणजे 16 गुणिले 13 म्हणजे 208. ह्यातला 16 जर आउटसाइड घेतला स्क्वेअर रूट साइनच्या तर त्याचं स्क्वेअर रूट येईल 4 आणि अंडर रूट साइन आपल्याला 13 मिळेल. सो दिस इज DF. म्हणजे DF ची लेंथ आपल्याला मिळाली 4 रूट 13. सो दिस इज द आन्सर ऑफ द सेकंड क्वेश्चन. DF म्हणजेच FD. आता शेवटी राहिला EF. मग EF जर काढायचं असेल तर इथं हा मोठा राईट अँगल ट्रायंगल मिळतो DFE. सो इन दॅट वन इन ट्रायंगल DFE हायपोटेन्युस DE आहे त्याचा स्क्वेअर करू इज इक्वल टू FD स्क्वेअर प्लस EF स्क्वेअर. मग DE 26 आहे तर इथे रिप्लेस करूया. 26 स्क्वेअर इज इक्वल टू FD आपण काढलेले 4 रूट 13 त्याचा स्क्वेअर प्लस EF स्क्वेअर त्याची किंमत काढायची आपल्याला. सो 26 स्क्वेअर इज 676 दॅट इज इक्वल टू 4 रूट 13 चा स्क्वेअर जर घेतला तर तो अल्टिमेटली पुन्हा 208 च मिळणार आहे. तो इथे 208 लिहू प्लस EF स्क्वेअर. सो 676 208 जर लेफ्ट हँड साईडला घेतले तर मायनस 208 होईल दॅट इज इक्वल टू EF स्क्वेअर. सो 676 मायनस 208 वजाबाकी केली तर
468 येईल, दॅट इज इक्वल टू EF स्क्वेअर. या दोन्ही बाजूचं स्क्वेअर रूट घेतलं तर √468 इज इक्वल टू EF मिळेल. तर 468 याचं सुद्धा आपण सिम्प्लिफाय करू शकतो. जर EF इज इक्वल टू 468 म्हणजेच काय, ह्याला जर 13 न गुणलं 13 × 36 असे लिहू शकतो. आता 36 जर स्क्वेअर रूट त्यांच्या बाहेर घेतलं तर त्याचा स्क्वेअर रूट 6 येईल इंटू √13. सो दिस इज द लेंथ ऑफ सेगमेंट EF. त्यामुळे हे मिळालं आपल्याला आपल्या तिसऱ्या प्रश्नाचं उत्तर. EF इज इक्वल टू 6√13. Next question is find the diagonal of a rectangle whose length is 35 and breadth is 12 cm. आता इथे रेक्टँगल दिला आपल्याला. पहिल्यांदा रेक्टँगलची एक डायग्राम काढून घ्यावी लागेल. सो सपोज दिस इज रेक्टँगल, त्याला आपण नाव देऊया ABCD आणि त्याचा डायगोनल किती असा प्रश्न विचारलाय. सो विल ड्रॉ वन ऑफ द डायगोनल्स. तर हा रेक्टँगल असल्यामुळे याचा प्रत्येक अँगल 90 डिग्री असणार आहे, त्यामुळे अँगल B हा सुद्धा 90 डिग्री असेल. म्हणजेच हा जो ट्रायंगल ABC मिळतोय तो राईट अँगल ट्रायंगल मिळणार आहे. सो इन ट्रायंगल ABC we can use Pythagoras theorem, and by that we can write hypotenuse square, that is AC square is equal to AB square plus BC square, and this is by Pythagoras theorem. त्याच्यामध्ये लेंथ आणि ब्रेथ दिलेली आहे. ब्रेथ इज गिवन टू बी 12 and length is given to be 35. इथे रिप्लेस करूया. सो AB breadth आहे which is 12, that square, plus BC 35 which is given to be length. So 12 square is 144 plus 35 square is 1225. त्या दोन्हीची जर बेरीज केली तर उत्तर येईल 1369. दॅट इज इक्वल टू AC स्क्वेअर. आपल्याला AC काढायचं आहे म्हणजेच डायगोनल काढायचं आहे. मग दोन्ही बाजूचं स्क्वेअर रूट घेऊया. स्क्वेअर रूट ऑफ 1369 इज 37. सो द लेंथ ऑफ सेगमेंट AC इज 37 cm. Okay, this is the next question. M is given to be the midpoint of segment QR. म्हणजे M हा QR चा midpoint आहे असं आपल्याला दिलेलं आहे. And from that we have to prove PQ square is equal to 4PM square minus 3PR square. आता तो midpoint दिलाय तिथून आपण सुरुवात करूया. So it is given that M is the midpoint of segment QR. तसं जर असेल तर M midpoint असल्यामुळे RM आणि QM ही दोन्ही डिस्टन्सेस इक्वल होतील. It is RM is equal to QM is equal to half of QR. QR चे ते हाफ असणार आहे. मग QR चे हाफ जर RM असेल, हे 1/2 जर आपण लेफ्ट हँड साइडला घेतले तर 2RM is equal to QR असं लिहू शकतो आपण. त्याला आपण इक्वेशन नंबर 1 म्हणूया कारण हे नंतर आपल्याला लागणार आहे. ओके, आता याच्यामध्ये दोन राईट अँगल ट्रायंगल्स आहेत. त्यातला पहिला आहे PRM, हा लहान राईट अँगल ट्रायंगल, तो आपण कन्सिडर करूया. इट इज इन ट्रायंगल PRM. त्याच्यामध्ये पायथागोरस थिअरम जर आपण वापरला तर हायपोटेन्यूज PM आहे. सो वी कॅन राईट PM स्क्वेअर इज इक्वल टू रिमेनिंग टू साइड्स आर PR स्क्वेअर प्लस RM स्क्वेअर, अँड दिस इज बाय पायथागोरस थिअरम. हे ब्रॅकेटमध्ये रिझन लिहायचं. त्याला आपण म्हणूया इक्वेशन नंबर 1. आता त्याच्यामध्ये आणखी एक राईट अँगल ट्रायंगल आहे मोठा PRQ, तो सुद्धा आपण कन्सिडर करूया. इट इज इन राईट अँगल ट्रायंगल PRQ. त्याच्यामध्ये सुद्धा पायथागोरस थिअरम आपण वापरू शकतो. त्यामध्ये हायपोटेन्यूज आहे PQ. सो PQ स्क्वेअर इज इक्वल टू रिमेनिंग टू साइड्स आर PR स्क्वेअर प्लस RQ स्क्वेअर. सो वी कॅन राईट PR स्क्वेअर प्लस RQ स्क्वेअर, अँड दिस इज अगेन बाय द पायथागोरस थिअरम. आता याच्यामध्ये आपल्याला जे प्रूव्ह करायचं आहे त्यातलं PQ स्क्वेअर तर लेफ्ट हँड साइडला मिळाला, राईट हँड साइडला PR स्क्वेअर पाहिजे त्यातला 1 मिळाला. फक्त हे RQ नको आहे. मग RQच्या ठिकाणी आपण इथं असं प्रूव्ह केले की 2RM आहे. RQ म्हणजेच QR, त्याच्या ठिकाणी 2RM लिहू शकतो. म्हणजे पहिला PR स्क्वेअर आहे तसंच घेऊया, प्लस RQ म्हणजेच काय तर 2RM, त्याचा स्क्वेअर करायला विसरायचं नाही. सो PR स्क्वेअर प्लस स्क्वेअर करताना या दोन्हीचा स्क्वेअर करायचा. सो 2 स्क्वेअर इज 4 अँड RM स्क्वेअर म्हणजे RM स्क्वेअर आहे तसंच. इट इज 4 इंटू RM स्क्वेअर. आता इक्वेशन 1 मध्ये पाहू आपण. जर PR लेफ्ट हँड साइडला घेतले तर काय होईल, म्हणजे PM स्क्वेअर PR जर लेफ्ट हँड साइडला घेतलं तर मायनस PR स्क्वेअर होईल. दॅट इज इक्वल टू RM स्क्वेअर. म्हणजे हे इक्वेशन 1 मध्ये असं आपल्याला लिहिता येईल RM च्या ठिकाणी PM स्क्वेअर मायनस PR स्क्वेअर बिकॉज फ्रॉम इक्वेशन 1. मग इथं PR स्क्वेअर पहिल्यांदा आहे तसंच घेऊया, प्लस 4 आहे तसंच घेऊया.
इंटू आर एम स्क्वेअर म्हणजेच काय तर पी एम स्क्वेअर मायनस पी आर स्क्वेअर, ते इथे ठेवूया. पी एम स्क्वेअर मायनस पी आर स्क्वेअर दॅट इज इक्वल टू पी आर स्क्वेअर प्लस 4 न ब्रॅकेटच्यात मल्टिप्लाय करूया. 4 इंटू पी एम स्क्वेअर म्हणजेच 4 पी एम स्क्वेअर मायनस 4 इंटू पी आर स्क्वेअर म्हणजेच 4 पी आर स्क्वेअर. लेफ्ट हँड साईडला पी क्यू स्क्वेअर आहे तसंच. सो पी क्यू स्क्वेअर इज इक्वल टू 4 पी एम स्क्वेअर आपण पहिल्यांदा घेऊ आणि पी आर स्क्वेअर मायनस 4 पी आर स्क्वेअर उत्तर येईल मायनस 3 पी आर स्क्वेअर. हेच आपल्याला प्रूव्ह करायचं होतं. पी क्यू स्क्वेअर इज इक्वल टू 4 पी एम स्क्वेअर मायनस 3 पी आर स्क्वेअर. This is the next question. Walls of two buildings on either side of the street are parallel to each other. A ladder 5.8 meter long is placed on the street such that its top just reaches the window of the building at the height of 4 meter. On turning the ladder over to the other side of the street, its top touches the window of the other building at height of 4.2 meter and the width of the street. आता हा प्रश्न सोडवायला आपल्याला दिलेल्या माहितीनुसार पहिल्यांदा डायग्राम काढून घ्यायला लागेल. म्हणजे इथं दोन बिल्डिंग दिल्यात ज्या रस्त्याच्या दोन बाजूला आहेत. समजा ही पहिली बिल्डिंग आहे ए बी, त्याच्यासमोर दुसरी एक बिल्डिंग आहे सी डी, अशी आपण त्यांना नाव दिले. म्हणजेच बीडी हा झाला रोड, म्हणजे विड्थ त्याची बीडी झाली. त्या दोन्ही बिल्डिंग असल्यामुळे त्या जमिनीला परपेंडिक्युलर असणार आहेत. अशा पद्धतीने त्या परपेंडिक्युलर आहेत. आता इथे आपल्याला प्रश्न असा दिलाय की इथं रस्त्यावर एक शिडी अशी ठेवली लॅडर की ती एका बिल्डिंगच्या टोकाला जर लावली तर ती ज्या ठिकाणी पोचते ते अंतर आहे 4 मीटर, म्हणजे ए बी हे 4 मीटर अंतर आहे. आणि ती लॅडर जी आहे त्याची लेंथ आहे 5.8 मीटर. आणि समजा त्या ज्या ठिकाणी ती लॅडर उभी केली, शिडी उभी केली, त्याला आपण पॉईंट ई म्हणूया. तर दुसऱ्या केसमध्ये असं दिले की तीच शिडी जर दुसऱ्या बिल्डिंगच्या टोकाला जोडली तर ती ज्या वेळेला त्याच्या टॉपला स्पर्श करते ती जी हाईट आहे जमिनीपासूनची आहे ती आहे 4.2 मीटर. म्हणजे या बाजूला सुद्धा ही जी लॅडर आहे त्याची लेंथ 5.8 मीटरच असणार. तर ह्या केसमध्ये आपल्याला असं विचारलं की हा जो रोड आहे त्याची विड्थ किती, म्हणजे तिथं बीडीची लेंथ आपल्याला काढायची. आता अशी डायग्राम काढल्यानंतर इथं दोन राईट अँगल ट्रायंगल्स आपल्याला मिळाले. पहिल्यांदा हा ट्रायंगल ए बी ई हा आपण विचारात घेऊया. त्याच्यामध्ये जर पायथागोरस थिअरम आपण वापरला, दॅट इज बाय theorem of Pythagoras, we can write hypotenuse square is equal to hypotenuse इथं AE आहे त्याचा स्क्वेअर इट इज इक्वल टू AB स्क्वेअर प्लस BE स्क्वेअर, कारण त्याच्या परपेंडिक्युलर साइड्स AB आणि B आहे. त्याच्यामध्ये AE ची लेंथ 5.8 आहे ती इथं ठेवूया, त्याचा स्क्वेअर इज इक्वल टू AB 4 आहे त्याचा स्क्वेअर प्लस BE स्क्वेअर. आता इथं प्रत्येक ठिकाणी स्क्वेअर करूया. 5.8 त्याचा स्क्वेअर येईल 33.64, 4 स्क्वेअर इज 16 प्लस BE स्क्वेअर. मग 33.64 प्लस 16 जर लेफ्ट हँड साईडला घेतले तर मायनस 16 होतील, दॅट इज इक्वल टू BE स्क्वेअर. मग 33.64 मायनस 16 ही जर वजाबाकी आपण केली तर उत्तर येईल 17.64, दॅट इज इक्वल टू BE स्क्वेअर. आता दोन्ही बाजूचं जर स्क्वेअर रूट घेतलं तर 17.64 त्याचं स्क्वेअर रूट येईल 4.2, दॅट इज इक्वल टू बी. म्हणजे ही बीई ची लेंथ आपल्याला मिळाली. बी इज इक्वल टू 4.2 मीटर. आता जर बीडी काढायचं असेल तर ईडी ची पण लेंथ काढावी लागेल. मग ईडी हा सेगमेंट ज्या ट्रायंगलचा आहे तो ट्रायंगल आता आपण कन्सिडर करूया. दॅट इज इन ट्रायंगल CDE, हायपोटेन्यूज हिअर इज CE, दॅट स्क्वेअर. इथं जर पायथागोरस थिअरम आपण वापरला तर CE स्क्वेअर इज इक्वल टू CD स्क्वेअर प्लस ED स्क्वेअर असं लिहिता येईल, विच इज अगेन बाय थिअरम ऑफ पायथागोरस. मग CE म्हणजेच लॅडर आहे विच इज 5.8 मीटर लॉंग, CD 4.2 मीटर आहे त्याचा स्क्वेअर प्लस ED आपल्याला ते काढायचं ते तसेच ठेवूया. मग 5.8 चा स्क्वेअर 33.64 मिळेल, 4.2 चा स्क्वेअर 17.64 मिळेल प्लस ED स्क्वेअर ॲज इट इज. आता 33.64 प्लस 17.64 जर आपण लेफ्ट हँड साईडला घेतले तर मायनस 17.64 होईल, दॅट इज इक्वल टू ED स्क्वेअर. मग 33.64 मायनस 17.64 तर मिळेल 16.00, दॅट इज इक्वल टू ED स्क्वेअर. 16.00 म्हणजे 16 इज इक्वल टू ED स्क्वेअर.
दोन्ही बाजूचं स्क्वेअर रूट घेतलं तर 16चं स्क्वेअर रूट 4, ED स्क्वेअरचं स्क्वेअर रूट ED. So the length of segment ED is 4 मीटर. आता हा जो रोड आहे त्याची विड्थ म्हणजेच काय तर BD हा दोन लहान सेगमेंट पासून बनला आहे, BE आणि ED. दोन्हीच्या लेंथ आपण काढल्या, ते आता फक्त आपण ऍड करू म्हणजे आपल्याला त्या स्ट्रीपची विड्थ मिळेल. दॅट इज द विड्थ ऑफ द स्ट्रीट दॅट इज इक्वल टू BD. आणि BD म्हणजेच काय तर जे दोन लहान सेगमेंट्स आहेत BE आणि ED यांची बेरीज, दॅट इज BE प्लस ED. मग BE ची लेंथ 4.2 काढली आपण, ED ची लेंथ 4 काढलेली आहे, या दोन्हीची बेरीज करू. 4.2 plus 4, that's 8.2 meter. So this is the width of the strip.